નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત અને હું છું આપની સાથે કોમલ અગ્રવાલ। શરૂઆત કરી મહત્વના સમાચારોથી તો રવિવારે યોજનારી નીટ પીજીની પરીક્ષા રદ થઈ હોવા છતાં વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા સેન્ટર પર પહોંચ્યા હતા। રાજ્યમાં મોટાભાગના પરીક્ષા સેન્ટર પર પહોંચ્યા બાદ વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા રદ થયાની જાણ થઈ હતી। નીટ પીજીની પરીક્ષા રાતોરાત રદ થયા બાદ ઉમેદવારો અટવાયા છે। ત્યારે અમદાવાદની એલજી કોલેજ પર પરીક્ષા રદ થતા પરીક્ષાર્થીઓ રોષે ભરાયા હતા। પરીક્ષા ત્રીજી વાર રદ કરી દેવામાં આવી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે રવિવારે દેશભરના 300 શહેરમાં 1000થી વધુ કેન્દ્રો પર પરીક્ષા યોજવાની હતી। પરીક્ષામાં ગેરરીતિની ફરિયાદ બાદ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા શનિવારે પરીક્ષા રદ કરી દેવાઈ હતી। એ જ રીતે પાટણમાં પણ મોટાભાગના ઉમેદવારો પરીક્ષા રદ થઈ હોવાની વાતથી અજાણ હતા અને તેઓ પણ પાટણમાં વહેલી સવારે રાધે ફોર્ચ્યુન શોપિંગ સેન્ટરમાં પરીક્ષા આપવા માટે પહોંચ્યા હતા। और ये एनटीए वालों ने एंड टाइम पे 10 घंटे पहले बताया कि आप हमारी एग्जाम रीशेड्यूल हो रही है। उन लोगों को अगर रीशेड्यूल ही करनी है तो थोड़े दिन पहले बताना चाहिए ना। पब्लिक ने लोगों ने बहुत दूर दूर सेंटर दिए पहले, उन लोगों ने सेंटर की सही से उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया हुआ। बड़ोदरा के स्टूडेंट्स को नासिक, एमपी और वहाँ गए हैं। 10 घंटे पहले बोल रहे हैं, लोग वहाँ पहुँच गए हैं। लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। अभी बहुत परेशानी हो रही है। आप कहाँ से आए हैं? हम पालनपुर से आए। कब पता चला आपको कि कैंसिल हुआ? कल रात 10 बजे। आप यहाँ पे किसी के घर गए, होटल में रुके हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग टू आवर पार्ट। अभी कल रात को 10 बजे हमको पता चलता है जो आज नीट पोस्टपोन हो गया। मैं कलाहांडी से 600 किलोमीटर जर्नी करके यहाँ पे आई हूँ। फर्स्ट उन्होंने मार्च में पेपर रखा, फिर उन्होंने पोस्टपोन किया जुलाई में, फिर उन्होंने प्रीपोन किया जून में, और अभी 12 आवर्स पहले वो लोग बोलते हैं फिर पोस्टपोन कर दिए। तो दिस इज वेरी रॉन्ग फॉर अस एंड गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग। मतलब अगर कुछ भी चीज है तो आप एटलीस्ट 24 आवर्स पहले हमको इन्फॉर्म कर सकते थे। सेम चीज कि हम लोग इतना दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं, हम लोग को इतना हैरेसमेंट हो रहा है। दे शुड think about the students before deciding anything. I am asking government कि कुछ भी अगर आपको करना है तो पहले थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोच लो। बस यूं ही हमारे ऊपर शॉक पे शॉक सरप्राइज गिफ्ट्स मत फेंको करके। थैंक यू। पेपर लीक हुआ है तो इसलिए वो पेपर लीक के बारे में तो कुछ नहीं आया है। हमारे साइट्स पे ये आया है तो कि पेपर लीक हुआ होगा सोच के उन्होंने ये किया है। और फॉर द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस दे आर डूइंग दिस। बट व्हाट अबाउट आवर सैंक्टिटी? व्हाट अबाउट लाइक हमारा क्या उसमें? अब क्योंकि यूजी का पेपर लीक हुआ जरूरी नहीं है पीजी का भी लीक हुआ होगा। अब बस उनको ऐसा लगा कि पीजी का पेपर लीक हुआ होगा तो उन्होंने बस कैंसिल कर दिया ऐसे 12 घंटा पहले। तो बहुत गलत चीज हुई है। आप एग्जाम सेंटर गए हुए थे? हाँ, कल जाके हम एग्जाम सेंटर देख के आए सब। मतलब एक दिन पहले हमको सब कुछ फाइनलाइज करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। रात को अगर 10 बजे हमको पता चला, अगर 10 बजे हम सो गए होते तो आज सुबह 7 बजे हमको एग्जाम सेंटर में सेम चीज पता चलता। तो ये तो मतलब सही नहीं है। अगर आपको करना है वही चीज आप करो, 24 घंटा पहले करो ताकि किसी को दिक्कत ना हो उस चीज में। हम लोग अब इतना दूर से आ रहे हैं, अब इतना दूर जाएंगे। मैं जॉब करती हूँ साथ में, मेरा जॉब से मैंने CL लिया है। अब मेरा 2 CL 3 CL वेस्ट हो रहा है। उसके साथ साथ मेरा जो पैसा जाना आना खर्चा सब ये हो रहा है ना। तो उनका बस वी आर डीपली रिग्रेटेड बोल देने से तो हमारा तो कुछ ये नहीं हो जा रहा है ना। हम लोग के लिए कुछ तो उनको करना चाहिए इस केस में। मुझे लगता है मेरा सेंटर गीता ऑटोनॉमस कॉलेज बड़ा रघुनाथपुर जानला में पड़ा था। यहाँ से वो भी आधा घंटा का दूरी है, आधा घंटा 45 मिनट लग। वहां पे जाओ, सेंटर देखो, सब करो, आओ, और फिर बाद में पता चलता है कि जाना ही नहीं है। According to my views, there should be no renit because we have scored this many marks because of so much of dedication and hard work. Only the students who have scored below 600 are wanting for renit. But what about the students who have scored 600 above? They have scored by doing dedication and so much of hard work. It won't be possible to score good after a gap of 1.5 months if there is a renit. It's like playing with our futures. So we want justice. There should be no renit. કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલ ભાવનગરની મુલાકાતે આવ્યા। શક્તિસિંહ ગોહિલે ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કર્યા। ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને મંત્રી જવાહર ચાવડાને લઈ પ્રતિક્રિયા આપી છે। ભાજપને જ્યારે જરૂરિયાત હોય ત્યારે ઉપયોગ કરવાનો, પછી કશું કહે તો આવાજ દબાવવાનો આ ભાજપની નિવૃત્તિ છે। વધુમાં શક્તિસિંહે કહ્યું કે આ હજુ ટ્રેલર છે, પિક્ચર હજુ બાકી છે।
ઘણા ખરા નેતાઓ આવશે સામે. સાથે નીટની પરીક્ષાને લઈ પણ શક્તિસિંહ ગોહિલે ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ મહા મહેનતે પરીક્ષાની તૈયારી કરે છે, પછી પરીક્ષાઓ રદ કરવામાં આવે છે. આ કેટલું યોગ્ય? સમગ્ર દેશમાં હાલ ડ્રગ્સનું દૂષણ છે. ગુજરાતમાં બેફામ ડ્રગ્સ જોવા મળી રહ્યું છે. ભાજપના મળતિયાઓ હફતા લે છે, જેના કારણે ગુજરાતનું યુવાધન બરબાદ થઈ રહ્યું છે, એમ પણ શક્તિસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું. સમગ્ર દેશમાં ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ગુજરાતમાં જ ડ્રગ્સ પકડાય છે. તે અત્યંત દુઃખદ છે અને તેના કારણે ગુજરાતનું યુવાધન બરબાદ થઈ રહ્યું છે. પોતાને જ્યારે જરૂરિયાત હોય છે ત્યારે એમને કે એમના નેતાઓની વિરુદ્ધ બેફામ બોલતા હોય, ગાળો આપતા હોય તો પણ એમના પગ પકડવાનો, આવો આવો કરીને લાલ જાજમ પાથરવાની, લઈ જવાના, ઉપયોગ કરવાનો અને ઉપયોગ થઈ ગયા પછી એ જ નેતાને અપમાનિત કરવાના. આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની ચાલ ચલન અને ચરિત્ર રહ્યું છે. જ્યારે લઈ જાય ત્યારે ભરપૂર વખાણ કરવાના અને એ પછી ચૂંટણી સમયે ઉપયોગ પણ કરી લેવાનો. લોકો વિરુદ્ધ થઈ ગયા હોય તો કોંગ્રેસને કાલ સુધી તમે ખરાબ કહેતા હો, કોંગ્રેસના જે નેતાઓની વિરુદ્ધ બોલતા હો એને ઉપયોગ કરી એના ખભે ચડી અને ફાયદા લેવાના. મને લાગે છે કે આ પ્રકારની હલકી રાજનીતિ ભારતીય જનતા પાર્ટી કરે છે. એનો ભોગ ઘણા સારા નેતાઓ બન્યા છે અને ત્યાં ગયા પછી કેટલાક પેલું ક્યાંય ના રહ્યા એવું લાગે અને મૌન બેસી રહે છે અને કેટલાક લોકોનો અંતરાત્મા જાગે છે. એ સ્વાભિમાન માટે અવાજ પણ ઉઠાવે છે. મને લાગે છે કે ભાજપ જે રાજનીતિ કરે છે એ ટૂંકા ગાળામાં ફાયદો આપી શકે, પરંતુ લાંબા ગાળે ભારતીય જનતા પાર્ટીને નુકસાન થાય એની આ શરૂઆત છે. આ તો એક ટ્રેલર છે, આખું મૂવી આગળ આવશે. જો જે રેશનિંગ શોપ પર માલ સામાન લેવા જાય છે મધ્યમ વર્ગનો વ્યક્તિ હોય છે, એને જરૂરિયાત છે એટલા માટે લાઈનમાં ઊભા રહીને સસ્તામાં લેતા હોય છે અને એમને પોતાના પણ કામ હોય છે. કામ છોડીને માણસ સસ્તા અનાજની દુકાને જાય, લાઈનમાં ઊભો રહે કે બેન કોઈ ઊભી રહે અને એ પછી કે સર્વર ડાઉન છે, જાઓ પછી આવજો, તો કેવી હાલત થાય એમની? આ પ્રકારે ન થવું જોઈએ. એક બાજુ ડિજિટલ ઇન્ડિયાની વાતો કરો છો તમે અને બીજી તરફ લોકોને પરેશાન કરો છો. હું માનું છું કે આ જાણી જોઈને લોકોને હેરાન કરવાના. 2-3 ધક્કા ખાય પછી માલ લેવા ન આવે એટલે એ માલનો બારોબાર સગે વગે, કારણ કે મોટા ભાગના તો હવે ભાજપના લાગતા વળગતા લોકો જ આ ધંધામાં છે. ગરીબ માણસનું પડાવીને ખાઈ જવાનું, નકલી ઓફિસો, નકલી અધિકારીઓ, એ જ રીતે હવે આ રીતે રેશનમાં પણ પડાવી લેવાનું લોકો માટેનું આ એક કાવતરું મને લાગે છે. નહીં તો સર્વર ડાઉન લાંબુ ના રહે ભાઈ. ટેકનિકલી ફોલ્ટ આવ્યો હોય તો થોડી મિનિટમાં રિપેર થઈ જાય. હવે તો આજે ટેકનિકલી આપણે ખૂબ સાઉન્ડ છીએ. તો આ લોકોની પરેશાની છે અને એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પાપે છે એમ હું જરૂર કહીશ. તો વડાપ્રધાનના મંત્રીમંડળમાં ભાવનગર જિલ્લાના 2 વતનીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. નીમુબેન કે જે ભાવનગરના સાંસદ તરીકે અને મનસુખ માંડવિયા કે જે પોરબંદર બેઠક પરથી ચૂંટાઈ અને કેન્દ્ર મંત્રીમંડળમાં સ્થાન પામ્યા છે. ત્યારે આ બંને નેતાઓ સાથે ભાવનગર ભારતીય જનતા પાર્ટી, ભાવનગર મહાનગર તથા વિવિધ સામાજિક અને વેપારી સંસ્થાઓ દ્વારા આયોજિત સ્નેહ મિલન અને અભિવાદન સમારોહમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભાવનગર આવી પહોંચેલા બંને કેન્દ્રીય મંત્રીઓનું ભાવેડા વાસીઓએ અદકેરું સ્વાગત કર્યું હતું. શપથ લેવાની તક આપી હતી અને એ વખતે મને શિપિંગ મિનિસ્ટ્રીનો હવાલો આપવામાં આવ્યો. દોસ્તો, શિપિંગ મિનિસ્ટર તરીકે આપણે સફળ રીતે સુરતને ભાવનગર સાથે જોડવામાં સફળ થયા. આજે પણ રોપેક્સ બહુ સફળ રીતે ચાલી રહી છે. અત્યારે 2 શિપો 2 ફેરી ચાલે છે. આગામી દિવસોની અંદર એક મોટું શિપ એટલે કે 3 ફેરી, એ પણ એકદમ સ્પીડ સાથે 1.5 કલાકની અંદર અહીંથી આપણને હજીરા પહોંચાડી દે એ પ્રકારનું બેસર લઈને લોકો આવી રહ્યા છે. એવી રીતે આપણો અલગ ઉદ્યોગ હોય, એવી રીતે આપણો ફર્નેસ ઉદ્યોગ હોય,
અમારાથી થઈ શકે એટલી મદદરૂપ થવાની કોશિશ કરી છે. હું સારી રીતે સમજુ છું ધંધા રોજગાર અહીંયા વિકસિત હશે તો લોકોને રોજગારી મળશે, એમની વ્યવસ્થાઓ પૂરી થશે. કોવિડ કાળની વિપરીત પરિસ્થિતિની અંદર મોદીજીએ મને હેલ્થ વિભાગનો મંત્રી બનાવ્યો. કોવિડ ક્રાઇસિસ જેવી સ્થિતિની અંદર મારાથી જેટલું થઈ શકે એટલું મેં કરવાની કોશિશ કરી. દેશ અને દુનિયાની અંદર કોવિડ મેનેજમેન્ટ માટે આજે મોદીજીની પ્રશંસા થઈ રહી છે. દોસ્તો, મોદીજીના આશીર્વાદથી હું કરી શકું છું. આપ્યું છે, સ્પોર્ટ્સ આપ્યું છે. સૌ પહેલા તો આપણા શ્રમ વિભાગની એક હોસ્પિટલ અલંગની અંદર ચાલે છે. હું નીકળ્યો ત્યારે મેં નક્કી કર્યું હતું ભાવનગર જઈ રહ્યો છું તો 25 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરીને ત્યાં ટ્રોમા સેન્ટર સહિતની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવાની બાકી છે. એ આપણે એસિકની હોસ્પિટલની અંદર ઊભી કરી દઈશું, જેથી કરીને યુરોપિયન અને હોંગકોંગ કન્વેન્શન કમ્પ્લાયન્સની અંદર આપણને જે દિક્કત થાય છે એ સ્વાભાવિક રીતે સોલ્વ થશે. તો પાલનપુર તાલુકાના ખસા ગામે ગરીબ શ્રમિક પરિવારની એક બાળકી સ્કૂલે ગયા વગર જ હિન્દીમાં વાતો કરતી હોવાથી પરિવાર સહિત ગ્રામજનો પણ અચંબામાં મુકાયા છે. અભણ પરિવાર ઘરના ટીવી, સ્માર્ટફોન જેવી કોઈક સુવિધાઓ નથી, તેમજ શાળાના પગથિયું હજુ ચડી નથી તેવી નાની દીકરી દક્ષા ફટાફટ હિન્દીમાં વાતો કરે છે. દક્ષાનું કહેવું છે કે આ તેનો પુનર્જન્મ છે. આ પહેલા તે કચ્છના અંજારમાં હતી, જ્યાં 2001માં ભૂકંપમાં સ્લેબ તેના પર પડતા તે મરણ પામી હોવાનું પણ જણાવી રહી છે. ભારતભરમાં હાથ વંટાળની ચાકરો, પછેડીઓ અને રૂમાલના કારણે પ્રખ્યાત પાલનપુર તાલુકાનું ખાસા ગામ હવે 4 વર્ષની બાળકી તેના પુનર્જન્મની વાતો હિન્દીમાં કરતા ગામ ફરીથી પ્રખ્યાત બન્યું છે. ખાસા ગામે વાલજીભાઈ પટેલના ખેતરમાં ભાગ્ય તરીકે કામ કરતા ગામના જેતીજી ઠાકોર સંતાનમાં તેમને એક દીકરો અને 2 દીકરીઓ છે, જેમાં સૌથી નાની 4 વર્ષની દીકરી દક્ષા બોલતા શીખી ત્યારથી હિન્દીમાં વાતો કરે છે. જેમ કે પાણી જોઈતું હોય તો તે કહે છે કે માં મુझे પાણી દે. જો કે તેને માતા અભણ હોય, દીકરીની વાતોમાં કોઈક ગતાગમ પડતી નથી. અભણ પરિવારની એ શાળામાં પગ મૂક્યા વગર 4 વર્ષની દીકરી હિન્દી બોલવા લાગતા 100 અચંબામાં મુકાયા છે. घर में पिंजल नाम था। पिंजल नाम था। तब वहाँ तुम क्या करती? वहाँ वहाँ खेलते, केक बनाते। ठीक है। मम्मी पापा क्या करते थे? वो तो नहीं पता। नहीं, उधर क्या नौकरी करते थे मम्मी पता? मम्मी पापा? पापा तो ऐसे नौकरी करते थे, केक बनाने की। केक बनाने की। और क्या हुआ था तेरे साथ उधर? वहाँ मैं मर गई थी। कैसे मरी थी? मेरे ऊपर एक बड़ा सा ढाबा गिरा था। ढाबा कैसे गिरा था? धरती गम हुआ था। धरती कब हुआ था? कब हाँ? हुआ था? 2 साल में। उस साल में। और मम्मी पापा भी साथ में उस टाइम मर गए थे? नहीं, तो उस टाइम खाली मैं ही मरी थी। तो मम्मी पापा किधर थे तब? तब वो तो अपना काम कर रहे थे। काम कर रहे थे, तू घर पे थी? हाँ। तब तू कितने साल की थी उधर? तभी तो इतने साल की थी। इतने साल की थी? छोटी थी बड़ी? बड़ी थी या छोटी? थोड़ी बड़ी हुई थी। थोड़ी बड़ी हुई थी। और पढ़ने जाती थी? हाँ, बाल मंदिर में जाते। बाल मंदिर में जाती थी। सही सही। और क्या बोलता हूँ, उधर तेरा मम्मी पापा का नाम क्या था? वो नहीं पता। वो नहीं पता। बराबर। तो अभी इधर आई है, दूसरा क्या मालूम है तेरे को उस जन्म का? दूसरा कुछ नहीं मालूम। कुछ तो मालूम होगा ना, तू कैसे घूमती थी, किधर खेलती थी उधर? दूसरा कुछ नहीं मालूम, बताया ना। तेरे साथ दोस्त, तेरा कोई दोस्त था ये? हाँ, मेरे बहुत दोस्त थे। दोस्तों का नाम उसका नाम है? दोस्तों का नाम था अपना, उनको याद नहीं है। याद नहीं है? बचपन से बोलती थोड़ी हिंदी, पर जब हिंदी बोली मेरी मम्मी ने खबर ना पड़ी कि मम्मी मारा बिस्तर कहाँ पड़ा है. मम्मी समझी ना એટલે શું બોડું કૂટે એટલે છોકરી બે બે રોવા મળી. એટલે મેં ફોરાને પૂછ્યું કે કેમ બેટા રોવે તું? તો મમ્મી મારી બિસ્તર નહીં હાલતી. એના કરતાં મારી મમ્મી દૂસરી મમ્મી अच्छी હતી. એટલે હું વિચારવા પડ્યો કે દૂસરી મમ્મી શું હે કે મેરી મમ્મી અંજારમાં હતી કે. એટલે બધું પૂછ્યું મેં, મારી દૂસરી મમ્મી હતી, દૂસરા મારા પપ્પા હતા, મારું આવું ઘર હતું. હાલ કેટલા વાગ્યા ક્યારે આ ક્યારે થયું? હમણાં જ હમણાં બોલો છે, ચાલી બોલે જ છે.
બરાબર. કેટલા વર્ષની? લગભગ અને 6/12 જન્મ છે આનો તારીખ, બરાબર. એટલે 5મું રનિંગ છે આનું કોણ. અને અંજાર વાળું બધું ક્યારે કીધું હમણાં? ના એલી વાત કરતી વહેલી અમારે મને તો બકાયા છોડી. બરાબર. એટલે જે બહારની વસ્તી આપણે મળવા આવતી હતી ને એટલે છોડી ખબર આ કિસ્સો હકીકતમાં શું સાચો ખોટો આપણે ખબર નહીં કે પછી ભાઈ પત્રકાર મળ્યો જયેશભાઈ નામ છે. તમને શું લાગે છે આ છોકરી હિન્દી બોલે છે, શું માનો છો તમે? કોઈ કુદરત ચમત્કાર છે અને કે શું છે કોઈ ખબર પડતી નહીં એની. નાનપણથી બોલતી હિન્દી કોઈ ખબર પડતી ના કે આટલું હિન્દી જેમ બોલે એમ. એ કે મારે અંજારમાં જલમ હતો, હું બાળ મંદિરમાં ભણવા જતી હતી, ધરતી કોમ છું એટલે ડટાઈ ગઈ હતી. એ જે મારે જલમ હોય લીધો બસ. શું કહો છો તમારી છોકરી આવું બોલે છે અત્યારે બધા જોવા આવતા હશે? વસ્તી ખૂબ લોકો જોવા આવતી ગમની. શું કહે છે લોકો બધા? કે જેમ આટલું આવડી છે ને ખૂબ હિન્દી પાવરમાં બોલે. નિહાળ મોકલેલી તમે? ના એમ નામ શીશી. તમને ક્યારે ખબર પડી? આ બસ અમને તો રહી રહીને ખબર પડી. એ બોલતી કોઈ ખબર ના પડતી હિન્દીમાં. શું કહે? એક બે શબ્દો કહેજો તમે. શું કહે રહી? હિન્દી બોલે હું સમજતી જ નહીં. હું ગુજરાતમાં બી બોલા. શું ખબર? પાણી માંગવું શું કહે રહી? પાણી માગે મને ઓછી ખબર જ નહીં પડતી ગુજરાત હિન્દી. દાહોદના ડબગર સમાજની 22 વર્ષીય પરિણીતાને સાસરિયા પક્ષ દ્વારા મારી નાખવાના આક્ષેપો સાથે પિયર પક્ષ દ્વારા હોબાળો કરવામાં આવ્યો છે. મળતી માહિતી પ્રમાણે ગુરુવારે 7 કલાકે વાત કર્યો હતો, જે બાદ દાહોદના કોટ રોડ નજીક નાના ડબગર વાસમાં રહેતા સંજયભાઈ દેવધાની 22 વર્ષીય ડિમ્પલબેન જોડે આજથી 6 વર્ષ અગાઉ દાહોદ શહેરના કોટ રોડ નજીક રહેતા મેહુલભાઈ પરમાર જોડે સમાજની રીતિ રિવાજ મુજબ લગ્ન થયા હતા. લગ્ન દરમિયાન એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. ત્યારબાદ 1 મહિના અગાઉ પતિ પત્ની વચ્ચે કોઈક વાતને લઈ ઝઘડો તકરાર થતા પરિણીતાએ પરિવારજનોએ ઘર આવી સમાધાન કરી જતા રહ્યા હતા. ત્યારબાદ ડિમ્પલના પરિવારજનોએ જાણ થઈ હતી કે ડિમ્પલની તબિયત ખરાબ થઈ જતા તે દાહોદના ઝાયડન્સ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે. મૃત્યુ થયા બાદ તે જણાવવા મળ્યું હતું. ત્યારે પરિવારના લોકો હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા અને ડિમ્પલબેનના શરીરને નાની મોટી ઈજાઓ જોવા મળતા ક્યાંક ને ક્યાંક પરિવારજનોમાં રોષ જોવા મળ્યો. છેલ્લા કેટલાક સમયથી વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા છે. ત્યારે વરસાદ ખેંચાતા ભૂદેવો દ્વારા ઇન્દ્રદેવને રીઝવવા માટે વિશેષ પૂજાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અરવલ્લી જિલ્લાના માલપુરના ભૂદેવોએ ઇન્દ્રદેવ અને વૈદિક જપાત્મક યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ઇન્દ્રદેવને પ્રસન્ન કરવા ભૂદેવોએ પર્જન્ય વૃષ્ટિના કાર્ય મંત્રોચ્ચાર કર્યો હતો. મહાદેવને ભૂદેવોએ વરસાદ માટે જળાભિષેક કર્યો હતો. તો સારો વરસાદ થાય તે માટે મહાદેવ અને એના સાથે સાથે ઇન્દ્રદેવની પણ પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી. આજ રોજ આ માલપુર ગામના વૈદિક ભૂદેવો દ્વારા ઇન્દ્રરાજાને પ્રસન્ન કરવા માટે વરસાદ માટે ભગવાન શિવજીને રીઝવવામાં આવે છે. અને જે ખેડૂતોના માટે આ વરસાદ થોડો ખેંચાતા આ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રો દ્વારા જે કંઈ જપ યજ્ઞ કરવામાં આવે છે એનાથી ઇન્દ્ર રાજા પ્રસન્ન થઈ ખેડૂતોને એનો લાભ થાય એ માટે આજે રક્ષેશ્વર દાદાના સાનિધ્યની અંદર આ બ્રાહ્મણો દ્વારા જપ યજ્ઞ કરવામાં આવે છે. આણંદ શહેરની વાત કરવામાં આવે તો બાલુપુરા અને તાસ્કદા પાસે કુમારશાળા વિસ્તારમાંથી કોલેરાના 2 પોઝિટિવ કેસ મળી આવતા આરોગ્ય તંત્ર દોડતું થઈ ગયું અને આણંદ શહેર તેમજ આસપાસના 10 કિલોમીટરના વિસ્તારને કોલેરા ભયગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આણંદ શહેરના બાલુપુરના ભાજીથી મંદિર અને તાસ્કંદ કુમારશાળા વિસ્તારમાં છેલ્લા 5 દિવસથી ઝાડા ઉલટીના કેસોમાં વધારો થતા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા 10 દર્દીઓના સ્ટૂલ્સ સેમ્પલ લઈ લેબોરેટરીમાં પરીક્ષણ માટે મોકલવામાં આવતા જેમાંથી 2 દર્દીઓના રિપોર્ટ કોલેરા પોઝિટિવ આવતા આરોગ્ય વિભાગ અને અર્બન હેલ્થ સેન્ટર દોડતું થઈ ગયું હતું. આણંદ શહેરના ઇસ્માઇલનગર, મેલટી, માતા ઝુંપડપટ્ટી વિસ્તાર, પાદરિયા સહિત ઉલટી શહેર વિસ્તારમાંથી દૈનિક ઝાડા ઉલટીના કેસ આવી રહ્યા છે.
સવારમાં પાણી બી ગંદુ આવે છે, દૂષિત આવે છે અને જે બપોરે આપણે ચાલુ કરીએ છીએ એમાં ફીણ આવે છે અને ફીણ એટલે કેવી કે પીરી પીરી ફીણ આવે છે અને એકદમ ગટરનું સ્મેલ મારતી હોય ને એવું પાણી આવે છે. અને એક જગ્યાએ એવી સમસ્યા નહીં, બધે આખી લાઈનમાં એવી સમસ્યા છે. બધાએ આવી જ બૂમો પાડે છે. અમે અડધો કલાક પાણી ચાલુ રાખીએ છીએ અને પછી પાણી ચાલુ રાખ્યા પછી પીવાનું ભરીએ છીએ. શું આ દૂષિત પાણીથી શું તકલીફ થઈ રહી છે? આ બાળકો બીમાર પડે, આ રીતના બધા બીમાર પડે છે, એ રીતના પ્રોબ્લેમ થાય છે. તમારા ઘરમાં કોણ બીમાર થયું? મારો બાબો બીમાર છે. શું થયું છે એને? આ ઝાડા ઉલટી વામિટ જ થયું છે. કેટલા દિવસથી આ સમસ્યા? આજ 3 દિવસ થયા છે. બસ એ કે પાણી દૂષિત આવે છે અને બધા બીમાર પડી રહ્યા છે ઘરમાં. કોણ કોણ બીમાર પડે છે? અમારા ઘરના બધા બીમાર જ છે. ગલી ફળિયાના ગલી મોહલ્લાવાળા બી બધા બીમાર જ છે. કેટલા સમયથી તકલીફ છે? ખાસા સમયથી આવી તકલીફ છે. છેલ્લા 2 દિવસથી આણંદના શહેરી વિસ્તાર, આણંદ તાલુકાની અંદર જે નહેરુબાગ અમારું અર્બન હેલ્થ સેન્ટર અને પીપી યુનિટ હેલ્થ સેન્ટરની બાજુની અંદર છૂટાછવાયા 15 ઝાડા ઉલટીના કેસો મળેલા છે. એની અંદર એમના સેમ્પલો લેવામાં આવતા 2 કેસ કોલેરા પોઝિટિવ આવેલા છે. જે અનુસંધાને માન્ય કલેક્ટર અને માન્ય જિલ્લા વિકાસ અધિકારી મિલિંદ બાપના સાહેબના સહીથી એક જાહેરનામું પ્રદર્શિત કરવામાં આવેલ છે. જેમાં 1 મહિનાની અંદર ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગ્રામ્ય મામલતદારે શું કામગીરી કરવી, શહેરી વિસ્તારમાં શહેરી મામલતદારે શું કામગીરી કરવી, આરોગ્ય વિભાગે તકેદારી શું રાખવી, બીજા વિભાગે શું તકેદારી રાખવી, જે શહેરી વિસ્તારની અંદર અથવા ગ્રામ્ય મામલતદાર વિસ્તારની અંદર જે પાઇપલાઇન લીકેજ હોય જે હોય એ તાત્કાલિક રિપેર કરવા માટે આ જાહેરનામા દ્વારા સૂચના આપવામાં આવેલ છે. જી સાહેબ, તકેદારીના શું પગલાં લેવામાં આવે છે? સર્વે કરવામાં આવ્યો છે, દવાઓનું વિતરણ કેવું કંઈ? હાલમાં અમારી આરોગ્ય વિભાગની ટોટલ 20 ટીમ સર્વે કરી રહેલી છે. જે સર્વેની અંદર જે ઘરની અંદર ઝાડા ઉલટી હોય ત્યાં તેમને તાત્કાલિક સ્થળ પર સારવાર આપવામાં આવે છે, ORSના પેકેટ આપવામાં આવે છે. આણંદના વલ્લભ વિદ્યાનગર ખાતે ઇસ્કોન મંદિરમાં રથયાત્રા પૂર્વે સ્નાનયાત્રા મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન કરવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા. ઇસ્કોન મંદિરમાં જળયાત્રા નિમિત્તે ગુરુ પૂજા કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ આરતી ઉતારવામાં આવી હતી અને મંદિરના પૂજારી સહિત સંતો અને ભક્તો દ્વારા ભગવાન જગન્નાથ અને સુભદ્રા બળદેવ પર જલાભિષેક કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ભોગ પ્રસાદ અર્પણ કર્યો હતો. ભગવાન જગન્નાથના વિશેષ ગજવેશની પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવી હતી અને આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા હતા અને ભગવાનના દર્શન કર્યા હતા. आज जो कि है स्नान पूर्णिमा महोत्सव है, आज भगवान का जलाभिषेक होता है और यूँ कहें कि आज से ही रथ यात्रा का प्रारंभ भी होता है और आज श्री श्री जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव भी कहा जाता है. पुराणों में वर्णन है कि आज के ही दिन जो है भगवान का आविर्भाव हुआ, तो आज भगवान का जलाभिषेक किया जाता है और जलाभिषेक करने के पश्चात आज भगवान का एक विशेष ही श्रृंगार दर्शन होता है. भगवान गज वेश में सभी भक्तों को अपनी अहेतुकी कृपा देने के लिए दर्शन देते हैं और आज से जो जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रारंभ होता है और आगामी जो 7 जुलाई को श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जो रथ यात्रा है जो है आपके शहर आनंद शहर में जो है बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाने की तैयारियां आज से ही प्रारंभ हो गई हैं. बहुत ही अधिक मात्रा में भक्तों का जन सैलाब जो है भगवत दर्शन के लिए आने वाला है और आज से भगवान के लिए भक्तों को जो दर्शन देंगे उनके लिए आज से ही प्रसाद वितरण की भी आज से ही बनने की व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है. पूरे 1 महीने तक लगातार यह व्यवस्था चलती रहती है. तो आप सभी नगरवासियों को जो है श्री श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की सबसे पहले हम इस्कॉन वल्लभ विद्यानगर की तरफ से आपको बधाई देंगे और साथ ही साथ हम आपको आमंत्रण दे रहे हैं कि आप सभी आइए श्री श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में भाग लीजिए, भगवान के रथ को खींचिए, दर्शन कीजिए और पुण्य के भागी बनिए. तो आगामी 7 जुलाई को श्री श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी. आप सभी नगरवासियों से सादर आमंत्रित. तो हाल समाचार में आटલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતો રહો इंडिया न्यूज़ गुजरात. गुजराती धड़कन. नमस्कार.